بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج مسافر صاحب کو بڑے خوش انداز سے یہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے لاہور کی اندرون لاہور اور لاہور کی طرف خاص توجہ دی ہوئی ہے، تو کیوں نہ میں اتنی دیر سے کوشش کرتا رہا ہوں تو میں اس پلیٹ فارم کو استعمال کروں، شاید حاکمیت وقت اور لوگوں کو خیال ہو کہ لاہور لاہور ہے، جسے لاہور کہا جاتا ہے، اصلی لاہور ہے، مگر اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے بزرگان دین بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، مگر اندرون شہر کی طرف ان کی جو خاص توجہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ مسافر صاحب مسافر کے پلیٹ فارم پر اس کو اجاگر کر رہے ہیں۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ میرا نام چودھری خادم حسین ہے، میں شہریان لاہور کا صدر ہوں۔ اس حوالے سے میں تھوڑی سی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ان کو تکلیف دے رہا ہوں، شاید یہ ہماری بات آگے تک پہنچا سکیں۔ آج میں داتا علی حجویری کے متعلق بیان کروں گا۔ داتا علی حجویری کے متعلق جو کچھ بھی کہا جاتا ہے بہت فخر اور اعتماد کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ جنگ و جدل ہو، امن ہو، کچھ ہو، ان کے در پر لوگ حاضری دے کے اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ ان کی وساطت سے بڑے بڑے بزرگان دین بھی آئے، جنہوں نے یہاں پر چلہ بھی کاٹا، یہاں پر فیض یاب بھی ہوئے۔ تو اس حساب سے میں بہت دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ داتا علی حجویری کے متعلق اور اس پر آنے والے زائرین کے متعلق میں کچھ کہوں۔ تو اگر دیکھا جائے تو داتا علی حجویری کے زیر سایہ کہہ لیں، ان کی بغل میں کہہ لیں، بہت بہت بڑے ادارے جو ہیں وہ قائم ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا سول سیکریٹریٹ جو پنجاب حکومت کا ہے دفتر ہے، وہ بھی ہے، سینٹرل ماڈل اسکول ہے، ایس ایس پی آفس ہے، اور بچوں کے اسکول ہیں، گورنمنٹ ہائی اسکول ہے، مسلم ماڈل اسکول ہے، سلیم ماڈل اسکول ہے، کربلا گام شاہ ہے۔ یہ سب جتنے بھی ادارے میں کہوں تو یہاں پر لوگ فیض یاب بھی ہوتے ہیں اسکولوں سے، ادارے جو ہیں ان سے بھی لوگ کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں، مگر لاہور شہر کی طرف توجہ نہیں دی جاتی جتنی دینی چاہیے، یا جتنا یہ دنیا میں مشہور ہے۔ جو بھی کسی شہر سے، کسی ملک سے لاہور داخل ہوتا ہے، وہ پہلے داتا حضور جاتا ہے، یہاں جا کر سلام پیش کرتا ہے اور اپنی مرادیں مانگتا ہے کہ اے داتا حضور، آپ کی وساطت سے میں اللہ پاک سے مانگتا ہوں، اور ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے بہت دفعہ، مجھے ایک دفعہ کئی لوگوں سے ملنے کا بھی موقع ملا، میں نے عرض کی کہ داتا حضور پر جانے والے لوگ، زائرین کو سڑک عبور کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اوسطاً 3 آدمی یقیناً زخمی ہوتے ہوں گے یا حادثے کا شکار ہو جاتے ہوں گے، مگر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اتنا رش ہوتا ہے کہ ایمبولینس چیختی چلاتی رہتی ہے، اس میں بیٹھے ہوئے مریض جو ہوتے ہیں وہ مرنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں، مگر کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اگر یہی میٹرو بس والی سڑک یہ انڈر گراؤنڈ بنا دی جاتی تو کیا اس میں قباحت تھی؟ جو مشینری کی ٹریفک تھی سب نیچے سے گزرتی۔ ایوان عدل سے لے کے شدرا چوک تک اگر انڈر گراؤنڈ بنا دیا جاتا تو لاہور کی ٹریفک کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا۔ میں عوام بالا سے کہوں گا کہ آپ سرکاری گاڑی کا نمبر کے بغیر، سرکاری پروٹوکول کے بغیر
SSP ट्रैफिक, IG साहब, चीफ मिनिस्टर साहब या कोई भी जो बाख्तियार आदमी हो, वो दाता हजूर की सड़क पर खुफिया तौर पर गुजर कर देखें, यहाँ से लेके स्टेशन तक जाके देखें इनको क्या कबाहतें होती हैं। तो दूसरे दिन यहाँ पर 6 ड्यूटियाँ लग गईं। ड्यूटियों से क्या फ़ायदा, ड्यूटियाँ 2-4 दिन 10 दिन लग जाती हैं, मगर अमली तौर पर क्यों नहीं होता? अमली तौर पर ये अंडरग्राउंड रास्ता होना चाहिए था। क्या उससे कम ही खर्च आना था, ज़्यादा नहीं आना था जितना पैसा ज़ाया किया है। तो मैं तो बहुत ही इस मामले को उठाता रहा हूँ, कहता रहा हूँ, मगर किसी ने नहीं सुनी और मेट्रो बस बना दी गई। अब मेट्रो बस सिर्फ एक बस के लिए इतना रुपया खर्च कर दिया गया, ऊपर से गुजार दी गई है। मेरी ये भी तजवीज़ है कि एम्बुलेंस बवक्त ज़रूरत उस रोड को इस्तेमाल करे, उस रोड को जिस जगह से भी उसे आसानी हो उसको इस्तेमाल करके निकल जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे से न जाए, मगर अगर उसे कबाहत हो तो रास्ता मिल जाए तो ऊपर से निकल जाए, उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मैंने एक दफ़ा DC साहब को दरख्वास्त भी दी थी कि एम्बुलेंस को ऊपर से जाने की इजाज़त होनी चाहिए, मगर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब रहा मामला ज़ाहिरीन का। ज़ाहिरीन भोले भाले लोग भी आते हैं, देहातों से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, वो खड़े होते हैं दोनों तरफ। मैंने पहले भी कहा था, दरख्वास्त दी मैंने, महकमा औकाफ के साथ मीटिंग भी की, और उन मीटिंगों में मेरे पास चिट्ठियाँ भी मौजूद हैं, एक्नॉलेजमेंट। मैंने कहा कि दाता हजूर का ये मदीना की बस्ती का नाम हम देते हैं, तो आपने देखा, मैंने दरख्वास्त में कहा कि इतना बड़ा सेन है, इतना पत्थर का बना हुआ है, ज़ाहिरीन गर्म जून जुलाई में गर्मी में बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं, VIP लोग AC में चले जाते हैं, उनको क्या एहसास कि जो बाहर लान में बैठे हैं उनका क्या असर हो रहा है। मगर असल ज़ाहिरीन जो वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, असल नमाज भी उन्हीं की है, और वो दिल से आते हैं वहाँ। तो अर्ज़ है, इसके लिए मैंने इनको तजवीज़ दी, लिख कर दिया कि ये सेन में मदीने पाक की तर्ज की छतरियाँ लगाई जाएं, मगर इन्होंने मीटिंग में कहा कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है। ये बार बार जिस वक्त फंड की बात करते हैं तो बड़ी बेइज्जती होती है। लोग आज ये ऐलान कर दें कि वहाँ छतरियाँ लगानी है, कई मुखय्यर हज़रात कई खड़े हो जाएंगे लगाने के लिए। पीछे मैंने अखबार में पढ़ा, मुझे नहीं पता, थोड़े दिन ही हुए हैं, जहाँ अखबार में भी पढ़ा मैंने कि कितने पता नहीं महीनों का नजराना 18 करोड़ कितने लाख रुपए था। तो यहाँ का आधा नजराना तो मेरा ख्याल है बाहर ही ज़ाया हो जाता है, लोग खा पी जाते हैं, बाहर ही लोग बांट के चले जाते हैं, कहते हैं कि इतना रश है कहाँ हम जाएंगे। तो मेरी ये भी आवाम की तरफ से पुरज़ोर अपील है कि सेन में छतरियाँ लगाई जाएं मदीने पाक की तर्ज की, ताकि जून जुलाई में की गर्मी, दिसंबर जनवरी की सर्दी, बारिशों में ये ऑटोमेटिक छतरियाँ काम आएँ और लोग दुआएं दें। दाता हजूर वो आस्थाना है जहाँ दुनिया से लोग आके उनकी वसातत से दुआ मांगते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके मज़ार पर भी मैं गया हूँ, उन्होंने भी यहाँ चिल्ला काटा, यहाँ से अल्लाह पाक ने फैज़ याब भी किया, और लोग शायद आप भी फैज़ याब हो जाएं।